Hello students, good morning. Welcome to your section number 14, linear equation in two variables. So in my last class I already explained you what is the terminology for linear equation and what is the linear equation of single variable and what is the difference between the single variable and two variables. And I explained you some examples. So in today's class we have some example problems. So I will explain that, and based on that you have a homework in your next exercise. So let's start with the problems. So if you have a test book, in your page number 125, you have an example number 1. The question is, Sachin and Sehwag scored 137 runs together. Express the information in the form of the equation. So this is the question. So what do you mean by this question? The question came out the question is that Sachin and Sehwag, the two cricketers, combined score 137. So our statement we use is we have to construct a linear equation of each other. So let's first of all see example 1. What is the statement here? Sachin and Sehwag together they scored 137 runs, right? So play చేసినప్పుడు టోటల్ వాళ్ళు చేసిన స్కోర్ చేసిన స్కోర్ 137. సో ఇక్కడ మీకు you have to find the individual score, or you have to build the linear equation by using this statement. So for suppose మనకి Sachin and Sehwag వీళ్ళిద్దరు కంబైన్ చేసిన స్కోర్ 137 కాబట్టి మనకి ఇండివిజువల్ స్కోర్ తెలియదు. Suppose take individual as x and y. Let's assume individual score for Sachin is x. Next, same. We don't know the individual score of Sehwag. So let's take the same for Sehwag. It's y. అంటే ఇది వాళ్ళు కొట్టే ఇండివిజువల్ స్కోర్ మనకి క్లియర్ కాబట్టి we are taking assumption as x and y. So next statement ఏంటి, వాళ్ళిద్దరు కలిపి కొట్టిన స్కోర్ 137. సో వాళ్ళిద్దరు కలిపి కొట్టినప్పుడు సచిన్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ అండ్ Sehwag ఇండివిజువల్ స్కోర్ ని మీరు కంబైన్ చేస్తే 137 వస్తుందని స్టేట్మెంట్ మీన్స్. సో వాట్ ఆర్ డూయింగ్ హియర్ x plus y equal to 137. So I am just writing the statement and what you mean by this statement. Statement meaning ఏంటిది, టోటల్ స్కోర్ 137 అయితే ఇక్కడ సచిన్ కొట్టిన ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఎంత x అండ్ Sehwag కొట్టిన ఇండివిజువల్ స్కోర్ y. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు నాకు 137 వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ దిస్. అంటే ఫర్ సపోజ్ మీకు లాస్ట్ సెషన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఏంటిది, కావ్య షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు 100 రూపీస్ ఇచ్చి 4 నోట్బుక్స్ అండ్ 2 పెన్స్ తీసుకుంది. అక్కడ మీకు క్వాంటిటీ తెలుసు కానీ ఆ వాల్యూ తెలియదు. సో అక్కడ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, మనం తీసుకున్న పెన్ ఇంకా బుక్ కి పెట్టిన ఎక్స్పెన్సెస్ ని ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ మెథడ్ వి ఆర్ యూజింగ్ హియర్. వి ఆర్ టేకింగ్ ద ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఆఫ్ Sehwag and individual score of Sachin which target to 137. So this is the statement. Now you can write this as x plus y minus 137 equal to 0. So what is the, why I wrote this x plus y minus 137? So what is the format for linear equation? Ax plus by plus c equal to 0. So what is the meaning? మీకు RHS లో ఎప్పుడైనా 0 నే ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ డూయింగ్ హియర్, ఆ 137 ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసారు. ఇప్పుడు చూడండి ఇది సేమ్ ఫార్మాట్ లో ఉందా, ax plus by plus c equal to 0. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a హియర్, ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి a మనకి 1 అవుతుంది, b కూడా 1 అవుతుంది, c 137 minus 137. సో this is for your knowledge because next example మీకు ఈ ఫార్మాట్ వస్తుంది. But నేను ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ చేస్తాను. సో లెట్స్ చెక్ whether the statement is true or not. సో మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెషన్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఏంటిది, ఒక 2 అన్నోన్ వాల్యూస్ ఒక నోన్ వాల్యూ ఉంటే you can automatically find the second value. So ఇక్కడ x and y two are the unknown values. Let's suppose you have the answer of x equal to 50.
What is 50? Sachin చేసిన individual score like suppose 50 ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ లో మీకు ఇచ్చేసాడు. 80 సచిన్ 50 స్కోర్ కొట్టాడు. మనకి శ్రేవక్ కి ఇండివిడ్యువల్ స్కోర్ తెలియదు బట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ స్కోర్ 137. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. x plus y equal to 137. So what is the value of 50? X 50 అంటే సచిన్ చేసిన స్కోర్ 50 plus y equal to 137. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది 137 minus 50. So whatever the answer you are getting, this is the individual score of your Shrevak. So ఒకవేళ మీకు ఏ ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ వస్తుందో ఆ ఆన్సర్ ని ఇక్కడ ఉన్న మీకు నోన్ ప్యాటర్న్ యాడ్ చేస్తే again you will get the total score of 137. So this is the example where you can understand to write the equation by using the two variables. So we follow the explanation. What is the question? Sachin and Shrevak కలిసి కొట్టే total score 137 but మనకి ఆ two players individual score మనకి తెలియదు. So what I am doing here x and y. Sachin చేసిన individual score x అనుకున్నాను, నెక్స్ట్ Shrevak చేసిన individual score y అనుకున్నాను. So నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది 137 ఎప్పుడు వచ్చింది వీళ్ళిద్దరు కలిపి ఆడినందుకు 137 వచ్చింది. సో ఇక్కడ నేను వాళ్ళ ఇండివిజువల్ స్కోర్ ని ఇంకా సచిన్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ అండ్ Shrevak ఇండివిజువల్ స్కోర్ ని యాడ్ చేసుకొని టోటల్ 137 నేను రాస్తాను. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వాట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ హియర్ ప్లస్ 137 ని నేను LHS ని కాల్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది x plus y minus 137 equal to 0 and this is similar to the linear equation format ax plus by equal to c. So this is one of the ways where you can write the linear equations. So let's take it example number 3. So this example is similar to the last one but little bit logic. So we కొంచెం logic గా యూస్ చేయండి ఇక్కడ. క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూడండి. A number is 27 more than the number of obtained by reversing its digit around. So first statement was చదువుకుంటా వెళ్ళండి. First statement ఏంటిది? A number is 27 more than the number obtained by reversing its digit around. అంటే ఒక నంబర్ 20 ఒక నంబర్ ఇంకొక నంబర్ కి 27 టైమ్స్ పెద్దది. మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ ఏంటిది? అక్కడ ఉన్న నంబర్స్ రివర్స్ చేయడానికి. If its units and tens digits are x and y. So first ఇక్కడ చూసుకుందాం. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటిది? If its units and tens digits are x and y. యూనిట్ డిజిట్ ఏమి ఇచ్చాడు? x ఇచ్చాడు. అంటే ఇచ్చాడు కదా. టెన్స్ డిజిట్ y ఇచ్చాడు. సో మీకు యూనిట్ టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌసండ్, 10,000 ఆ వాల్యూస్ ఎలా తెలుసు కదా. యూనిట్స్ 10, 100, 1000 you can call 100,000 or 10,000 అలా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ కి ఆ నంబర్స్ యాడ్ అవుతా ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ యూనిట్ అంటే 1 ఈ ప్లేస్ కి రాగానే దాంతో 10 తో ఆ నంబర్ ని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ 100 నెక్స్ట్, ఇక్కడ 1000 నెక్స్ట్, ఇక్కడ 10,000. సో సేమ్ అలాంటి ఈక్వేషన్ అలాంటి ఫార్ములా అలాంటి స్టేట్మెంట్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇఫ్ ఇట్స్ యూనిట్స్ అండ్ టెన్స్ డిజిట్స్ ఆర్ x and y రెస్పెక్టివ్లీ. యూనిట్స్ తీసుకున్నాం, టెన్స్ తీసుకున్నాం బట్ 10 ప్లేస్ కి వచ్చినప్పుడు అదేమవుతుంది? మీకు చెప్పిన 10 ప్లేస్ ఒక వాల్యూ ఉంటే మనం దాన్ని 10 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో స్టేట్మెంట్ నేను 10y plus x అని రాస్తున్నాను. y ఇది ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ లో ఉంది, ఇక్కడ టెన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది. సో వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ అనే కదా? యూనిట్ డిజిట్ x ఉండాలి, టెన్స్ డిజిట్ y ఉండాలి. నేను యూనిట్ ప్లేస్ లో x తీసుకున్నా, టెన్స్ ప్లేస్ లో y తీసుకున్నా. బట్ టెన్స్ డిజిట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మీ కాలేజ్ అక్కడ చెప్తే ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం టెన్స్ లో, హండ్రెడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ వచ్చే నంబర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తాను. సో ఇక్కడ నేను 10 తో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ 10y plus x. ఇది నార్మల్ స్టేట్మెంట్. మనకి ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడు? obtained by reversing its digit around. So ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ reversing of this number of its digits value. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటిది? xy ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం.
వాట్ ఇస్ ద ప్లేస్ యూనిట్స్ డిజిట్ యూనిట్స్ x ప్లేస్ డిజిట్ అయితే ఇంకొక స్టేట్మెంట్ లో యూనిట్స్ y అవుతుంది టెన్స్ x అవుతుంది. Okay, so based on that what is our equation then 10x plus y అంతేనా. యూనిట్ ప్లేస్ లో y ఉంది, 10 ప్లేస్ x ఉంది, 10 ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి we are multiplying it with 10. Next ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటిది? a number is 27 more than the number obtained by digit. so ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ చూడండి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటిది? 10y plus x is equal to ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? 27 మోర్ దెన్ దట్ అంటే 27 కి ఈ రివర్సబుల్ లిమిట్స్ చేంజ్ చేసిన నంబర్ 27 టైమ్స్ 27 మోర్ దెన్ 27 టైమ్స్ అన్నాడు. సో మోర్ దెన్ 27 అన్నాడు. సో 10x plus y దగ్గర రాయొచ్చా? క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్టు చూడండి. నేను ఏం చేశాను? a number 27 is the number is more than the number obtained by reversing it digits. నేను రివర్సింగ్ చేసినప్పుడు డిజిట్స్ రివర్స్ చేసినప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? 10x plus y. అది దేంతో ఈక్వల్ చేయమన్నాడు? మనం ఒరిజినల్ గా తీసుకున్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో 10y plus x దానికి ఈక్వేషన్ కి ఈక్వల్ చేయమన్నాడు. సో ఐ రోట్ దట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 10y plus x ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని నేను సో మీకు యాక్చువల్గా ఉన్న మన ఫార్ములా ఏంటి? ax plus by plus c ఈక్వల్ టు 0 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ ఈక్వేషన్ ని ఈ ఫార్మాట్ లో రాయాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది, ఇదంటే ఇక్కడ వస్తే మైనస్ అయిపోతుంది కదా. -10x నెక్స్ట్ -y ఈక్వల్ టు 27. వాట్ ఆర్ డూయింగ్ హియర్? ఈ ప్లస్ 10x వస్తే మైనస్, ఈ ప్లస్ y వస్తే మైనస్. x టర్మ్స్ ఒక దగ్గర, y టర్మ్ ఒక దగ్గర రాయండి. 10y minus y 9y, 10x minus x 9x equal to 27. Next 9y minus 9x equal to 27 ని 9 కామన్ గా రివర్స్ చేయొచ్చు కదా. 9 కామన్ గా తీస్తే ఏమవుతుంది? y minus x equal to 27. నెక్స్ట్ y minus x మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? whenever you are changing the sides from RHS to LHS or LHS to RHS, then symbols variables symbols change అవుతాయి. అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, ఇక్కడ వస్తే డివిజన్ అవుతుంది. 9 1s 9 3s y minus x equal to 3 and then ప్లస్ 3 ని పంపించేస్తే -3. సో మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్ ఏంటిది? y minus x minus 3 equal to 0. నెక్స్ట్ మనం అనుకున్నాం ax plus by plus c ఫార్మాట్. సో నేను ఆర్డర్ గా రాస్తున్నాను. -x plus y minus 3 equal to 0 or -1 into x plus 1 into y plus -3 equal to 0. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ ax plus by plus c equal to 0 ఫామ్ లో ఉందా? a అంటే -1, b అంటే +1, c అంటే -3. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని నేను ఈక్వేషన్ ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే కూడా సేమ్ అదే ఉంది. x minus y plus 3 ఆర్ నేను ఇక్కడ -x plus y minus 3 ఇచ్చారు. మీరు ఇంకొక దాన్ని ఏం చేయవచ్చు? ఇక్కడ మైనస్ ని కామన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? x ఇది మైనస్ అవుతుంది. ఎందుకు? మైనస్ కామన్ తీస్తే ప్లస్ మైనస్ గా చేంజ్ అవుతుంది, మైనస్ ప్లస్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఈ మైనస్ అంటే పంపిస్తే ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి x minus y plus 3 equal to 0. సో నేను ఇక్కడ మీకు ఈ ఈక్వేషన్ చేశాను, బట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీకు ఈ ఆన్సర్ ఉంది. ఈ ఆన్సర్ ఎందుకు వచ్చిందో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. జస్ట్ ఇక్కడ మీకు మైనస్ సింబల్ కూడా కామన్ చేశారు. లేదా టైప్ 9 is కామన్, మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ -9 కామన్ తీసుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 4 చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ 4 ఇస్ ద సిమిలర్ సమ్స్. మీకు నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉంది. సో నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ బిట్ మొత్తం మీ హోంవర్క్ అన్నమాట.
So example 4 student. Example 4 లో 4 bits 5 bits ఉన్నాయి. Same problems. Exercise 6.1 లో ఫస్ట్ బిట్ ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు చెప్పింది సేమ్ ఆ మెథడాలజీ ఆ టర్మ్స్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వే యూజ్ చేసుకుని ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం హోంవర్క్ చేయండి. సో వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్? Express each of the following equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and write the value of a and b and c. So first what is the first question is 3x plus 4y equal to 5. So this is the question. So చెప్పిన అక్కడ అడిగింది ఈ ఈక్వేషన్ ని ax plus by plus c అనే ఫార్మాట్ ని యూస్ చేసుకొని a value b value c value find out చేయమన్నారు. So let's write the equation. What is the linear equation of two variables of two variables entity ax plus by plus c equal to 0. So I have to change this question in the same way to find the value of a, b and c. Question name 3x plus 4y equal to 5 in my next step. I am writing 3x plus 4y plus 5 minus 5. Why? Because simple plus only. When I call 5 to LHS, automatically positive integer negative change అవుతుంది. So 3x plus 4y minus 5 equal to 0. What is the formation? Ax plus by plus c. Ax plus by plus then minus 5 రాయొచ్చును. Just simple ఇక్కడ అన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పాజిటివ్ గా యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా ఉందా? You can easily find the values now. What is in the place of a here? A equal to 3. అంతే కదా? Ax చూడండి ax plus by plus c equal to 0. I'm just comparing here. A place for 3 only. Next, what is the value of b here? 4. And what is the value of c here? Minus 1. Sorry. So, see, the question is just your actual problem by using the statement ax plus by plus c, that is the statement of linear equation of two variables. By using that, kindly find the values of a and b and c. So in your last example I already told you that this is the last example I told you that this is used to plot it on graph. So x and y is your fixed variables. So to graph flow, if you see graph, you have a x axis and y axis. A, B and C is your assumed values అన్నమాట. సో A value, B value, C value ని మీకు క్వశ్చన్ లో హింట్ గా ఇస్తాము, లేదంటే మీరు అస్యూమ్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్, ఇది డిపెండ్ అపాన్ ద సిచువేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. సో A ఫిక్స్ కాదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ A, B, C వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. X is the fixed variable here. సో x and y వేరియబుల్ మీకు ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ look at the second one. X minus 5 equal to square root of 3y. So ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఎలా చేయాలి సింపుల్. ఇది కూడా సారీ, what is the format? Ax plus by plus c. So I have to write this question in the same way. 0 అక్కడ RHS లో ఓన్లీ 0 ఉండాలి కాబట్టి x minus 5 ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తే minus 3y equal to 0, right? Square root of 3y. Writing this in order, x minus root 3y minus 5 equal to 0. By looking at this, now you can easily understand what is the value of a, b and c. This is 1 into x direction plus minus square root 3y plus
minus 5 equal to 0. In the same way, ax plus by plus c equal to 0. So what is the value of a here? 1. B value minus square root of 3 and c value is minus 5. Done. So this is the way. Next చూడండి ఇంకొకటి fourth one చూడండి. x by 2 plus y by 2 equal to 1 by 6. So ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారు. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇక్కడైతే ఓన్లీ మీకు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో వాల్యూస్ ఏది లేదు కాబట్టి మీరు ఇది ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇక్కడికి రాగానే లిటిల్ బిట్ టఫ్, లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్స్ ఉంది. సో దిస్ డిఫరెంట్ వన్. ఇక్కడికి వస్తే ఇది ఇంకా డిఫరెంట్. ఏంటిది ఇక్కడ ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అనే టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి you no need to worry about that. Simple logic. First x by 2 ని 1 by 2 into x రాయొచ్చు. అంటే 1 by 2 into x ఏమవుతుంది? x by 2 అవుతుంది. సేమ్ 1 by 2 into y equal to 1 by 6. సేమ్ అదే కాకుండా రాస్తాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ax అయిపోయింది, by అయిపోయింది. is equal to c ఉంది. ఇప్పుడు c ని నేను తీసుకొచ్చి ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. 1 by 2 whole x plus 1 by 2 whole y plus 1 by 6 right వస్తే minus 1 by 6 equal to 0. 1 by 2 x plus 1 by 2 y plus minus 1 by 6 equal to 0. Right? ఏం చేశాను? ప్లస్ ని తీసుకొని ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వడానికి నేను ప్లస్ ని యూజ్ చేశాను, minus 1 by 6 రాశాను. Plus into minus minus obviously. Now again, this is the way ax plus by plus c equal to 0. So what is the value of a here? A value 1 by 2, b value 1 by 2 and c value is minus 1 by 6. So this is how you will find the values of a, b and c by using the equation, linear equation of two variables. Okay, so ఇది ఈ మెథడ్ అన్నమాట. So depend upon this example you have a homework. Page number 128, exercise 6.1. Okay. Homework for the day is exercise 6.1 లో ఫస్ట్ బిట్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ బిట్ లో మీకు టోటల్ 8 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 8 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. And this all 8 problems are similar to the last example which I explained you just now. So by using that you solve this first week 8 problems and find the value of a and b and c. Okay, so this is the homework of the day and I'm closing this class, closing this session here. So if you have any doubt, you just ask me on WhatsApp. Thank you.